Okay, last class video we have seen about some scheduling algorithm. This first come first serve algorithm. Next we saw about shortest job first, then shortest remaining time first. It is a preemptive type of shortest job first algorithm. Next we saw about priority scheduling. That's non-preemptive type. In today's class I have posted two videos. It's based on three videos that is based on priority scheduling, preemptive type, and round robin scheduling. Okay, so now we will see about deadlock and Banker's algorithm for half an hour. Okay, I hope everyone can see the PPT. Okay, if you consider a computer system means for a system we are having different processes running. So for all the process we need some resources. For all the process we need some resources to run. These resources means so each process when created need to be reside in memory. So memory la store பண்ணனும். So memory space தேவை ஒரு processனா. Then அதுக்கு input output data. It needs some input data or it needs to display some output data. Like that each and every process may need some resources and also CPU cycle. That is the time how long the process executes in CPU. Okay, so all these are some resources we need for each and every process running in our computer system. So if we consider a system means it consists of several resources that we are naming as R1, R2, etc. up to Rm. Okay, that's we are saying that each and every resource of a particular type, let us say Ri, will have Wi instances. That is so நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா மெமரி ஸ்பேஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா எவ்வளவு மெமரி ஸ்பேஸ் அவைலபிள், ஸோ எவ்வளோ டைம்ஸ் தட் அந்த ப்ராசஸ் அந்த மெமரியை யூஸ் பண்ணலாம், அதான் WI இன்ஸ்டன்சஸ், எவ்வளோ தடவை அந்த ரிசோர்ஸ் அந்த ப்ராசஸ்க்கு அவைலபிள், அந்த ரிசோர்ஸ் எவ்வளோ அவைலபிளா இருக்கு நம்ம சொல்றோமா, அதுதான் இன்ஸ்டன்சஸ். How many instances that particular resource is available, that is instances. This is indicated by WI for a particular resource type Ri. Okay, normally each and every process, so we have seen these resources. The resource என்ன பண்ணுவாங்க, process will request for resource for any resource, say memory space. So ஒரு memory space எதுனோம்னா ஒரு process create ஆன உடனே that process will request for the memory space and that process will be using that memory space for executing that process operation and all. So after completing the execution of a particular process, that process will release that memory. Okay, so ஒரு process வந்து resource எப்படி request பண்ணுவாங்கன்னா, for example ஒரு மெமரியை யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த மெமரிக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு CPU-க்கு request signal send பண்ணுவாங்க. So CPU will accept that and that process will be allocated a particular memory. So the process run ஆற வரைக்கும் அந்த மெமரியை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். So the process execution complete ஆன உடனே என்ன ஆகும்னா அந்த மெமரி யூட்டிலைசேஷன் முடிஞ்சிட்டு, அந்த ப்ராசஸ் எக்ஸிகியூஷனும் முடிஞ்சிட்டு. ஸோ அப்போ அந்த மெமரி டீஅலோகேட் பண்ணிடுவோம், அதான் அந்த மெமரியை அந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி ஓகே, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு there is a three operation normally involved: request, use and release after completing that process. Okay, these three phenomenon will be involved in utilizing a resource.
So now we will see what do you mean by deadlock. So deadlock na என்னன்னு பார்த்தோம்னா, for example நம்மட்ட ஒரு process இருக்கு, ஒரு process run ஆகுது. That process needs some resource. Okay, நம்ம resources ஆல்ரெடி என்னன்னு பார்த்திருக்கோம். அந்த process request பண்ற resource யார்கிட்ட இருக்குன்னா, it is a process requesting a resource. அந்த process ஓட resource வந்து வேற ஒரு process say P2 ட்ட. இப்போ process P1 request a resource say R1. That R1 resource யார்கிட்ட இருக்கு? P2 process ட்ட இருக்கு. அந்த P2 process needs some more resources say R2 and R3. So the P2 process is in the waiting state. So the P2 process என்ன பண்ணுது? Waiting stateல இருந்து R2 R3 அந்த மாதிரி ரிசோர்சஸ்க்கு வெயிட் பண்ணுது. சோ அப்போ என்ன பண்ணும்? இந்த process P1 will be waiting for that resource R2. வெயிட் பண்ணிட்டே அந்த P2 அந்த process resource ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் process P1 யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு டெட்லாக் சிச்சுவேஷன் அக்கர் ஆகும். ஓகே, சோ நான் மறுபடியும் சொல்றேன். that is a process P1 needs a resource say R1. That R1 resource is available for process P2. So P2 is having that R1 resource. Okay, and also that process P2 is waiting for some other resources say R2 and R3. So அந்த process P2 எப்ப ரன் ஆகும்? இந்த மாதிரி R1 அது ஆல்ரெடி அவைலபிளா இருக்கு, R2 R3 ரிசோர்சஸ்லாம் அப்டைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ப்ராசஸ் ரன் ஆகி அது எக்ஸிகியூஷன் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணும்? R1 ரிசோர்சஸ ரிலீஸ் பண்ணும். சோ அது வரைக்கும் என்ன ஆகும்? இந்த P1 ப்ராசஸ் வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கும். சோ P1 ப்ராசஸ் that needs R1 resource வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கும். P2 ப்ராசஸ் which is having that R2 resource அதுவும் எப்படிதான் இருக்கும்? வெயிட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். சோ புரியுதா? சோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் இன்னொரு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு that is not available. சோ இந்த மாதிரி டெட்லாக் சிச்சுவேஷன். சோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் டெட்லாக்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சோ இப்போ டெட்லாக்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ இந்த டெட்லாக் எப்பெல்லாம் அக்கர் ஆகும்னா, see here we are having some 4 conditions the slide number 3. So when these 4 condition occurs means we'll be having deadlock in our system. So என்னென்ன condition நம்ம பார்க்கலாம். Okay, the first one is mutual exclusion. Mutual exclusion means there is in a system only one process at a time can use a resource. So என்ன சொல்றோம்? mutual exclusion படினா, so ஒரு resource available இருக்குன்னா அந்த resource at a time ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்படி சொன்னாங்கன்னா என்ன ஆகும்? அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல என்ன ஆகும்? டெட்லாக் அக்கர் ஆகும். நம்ம இப்ப பார்த்தோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள். So P1 is waiting for the resource that is held by process P. So ஒரே ஒரு ரிசோர்ஸ at a time ஒரு ப்ராசஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்தா என்ன ஆகும்? டெட்லாக் அக்கர் ஆகும். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி at a time ஒரு ரிசோர்ஸ ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி கண்டிஷனை தான் மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன் சொல்றாங்க. ஓகே, next hold and wait. So hold and wait means if a process holding at least one resource is waiting to acquire additional resources held by other processes. So அதாவது ஒரு process வந்து ஒரு resource hold பண்ணிருக்கு and நம்ம இங்க பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ல சோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? P2 ஒரு process வந்து R1 resource ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு. சோ ஹோல்ட் பண்ணிட்டே it is waiting for other resources R2 and R3. வெயிட் பண்ணுதா? So that process P2 is holding that resource R1 and waiting for other resources say R2 and R3. So இந்த மாதிரி டைம்ல சோ அந்த ரிசோர்ஸ் வந்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணிட்டே வேற ப்ராசஸ் வேற ரிசோர்ஸ் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கா. So in the condition that is known as hold and wait. If this condition இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்தால என்ன ஆகும்? டெட்லாக் அக்கர் ஆகும். ஓகே, சோ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு, இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணல அந்த ரிசோர்ஸ். வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் அந்த R1 ரிசோர்ஸ ஹோல்ட் பண்ணிட்டே தான் மத்த ரெண்டு ரிசோர்ஸ சர்ச் பண்ணுது. ஓகே, so that is hold and wait. Next if you see means
no preemption. So preemption நம்ம ஆல்ரெடி process executionல பார்த்திருக்கோம். So resource utilizationல பார்க்கலாம். So no preemption means a resource can be released only voluntarily by a process holding it after that process has completed its task. So no preemption என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு process வந்து ஒரு ரிசோர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணணும்னா வாலண்டியரா தான் அந்த ப்ராசஸே தான் அந்த ரிசோர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணணும். நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? P2 ப்ராசஸ் இஸ் ஹோல்டிங் a resource say R1. ஸோ அந்த P2 ப்ராசஸ் வந்து வாலண்டியரா தான் அந்த ரிசோர்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். எப்ப ரிலீஸ் பண்ணும்? ஒன்லி ஆஃப்டர் தட் ப்ராசஸ் P2 completed execution. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா that condition is known as no preemption. The system follows no preemption condition. So அதாவது அந்த ப்ராசஸ் அந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ரிசோர்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும். That is no preemption. Okay. And then the last condition is circular wait. So circular wait means if you are considering few process, that is here in the list they have provided, that is process P0, P1, etc. up to P1. Circular wait na அந்த நேம்லயே நமக்கு தெரியுது. நமக்கு P0, P1, P2, P3 இந்த மாதிரி n ப்ராசஸ் இருக்கு. சோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸோட ரிசோர்ஸும் அதோட சக்சீடிங் ப்ராசஸ் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு வெயிட்டிங் ஸ்டேட்ல இருக்கு. சோ அதாவது என்னன்னா சப்போஸ் P0 ஒரு ப்ராசஸ்க்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் R0 தேவை. தட் R0 ரிசோர்ஸ் இஸ் ஹோல்ட் பை P1. ஓகேவா? P0 ப்ராசஸ்க்கு R0 ஒரு ரிசோர்ஸ் தேவைப்படுது. அந்த ரிசோர்ஸ் யார் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க? P1 ப்ராசஸ் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் அகைன் இந்த P1 ப்ராசஸ்க்கு R1 ரிசோர்ஸ் தேவைப்படுது. அந்த R1 ரிசோர்ஸ் யார் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க? P2 ப்ராசஸ் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரியே n ப்ராசஸ் வரைக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் தேவைப்படுற ரிசோர்ஸ் அதோட சக்சீடிங் ப்ராசஸ் P0க்கு தேவைப்படுற ரிசோர்ஸ் P1 ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு. P1க்கு தேவைப்படுற ரிசோர்ஸ் P2 ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு. P2க்கு தேவைப்படுற ரிசோர்ஸ் P3 ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கு தேவைப்படுற ரிசோர்ஸ் அதை விட சக்சீடிங் ப்ராசஸ் ஹோல்ட் பண்ணிருக்குன்னா அப்ப என்ன ஆகும்? ஒரு ப்ராசஸாலையும் ரன் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஏன்னா இந்த மாதிரி எல்லா கண்டிஷனும் அக்கர் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம்? மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன், ஹோல்ட் அண்ட் வெயிட், அந்த மாதிரி எல்லா கண்டிஷனும் அக்கர் ஆச்சுன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, திஸ் இஸ் சர்க்குலர் வெயிட். சர்க்குலர் வெயிட்னா ஒரு ப்ராசஸ் தேவைப்படுற ப்ராசஸ் இன்னொரு ப்ராசஸ் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு, அதுக்கு தேவைப்படுற ப்ராசஸ் இன்னொரு ப்ராசஸ் தேவைப்படுறது. சோ இந்த மாதிரி இந்த 4 கண்டிஷன்ஸ் சைமல்டேனியஸா ஒரு சிஸ்டம்ல அக்கர் ஆச்சுன்னா டெட்லாக் அக்கர் ஆக பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ டெட்லாக்னா ஒரு ப்ராசஸ்க்கு அது தேவைப்படுற ரிசோர்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லாம போறதா டெட்லாக். சோ அதோட ரிசோர்ஸ் கிடைக்கலன்னா என்ன ஆகும்? அந்த ப்ராசஸ் எக்ஸிட் ஆகவே ஆகாது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு சிஸ்டம் ஹேங் ஆகும், சிஸ்டம்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் அக்கர் ஆகும். சோ அந்த மாதிரி சம் ப்ராசஸ் ப்ராப்ளம் நடக்கும். ஓகே, டெட்லாக் இஸ் ரிலேட்டட் டு the resource allocating to a particular process. Okay, so the deadlock எப்பலாம் occur ஆகும்னா இந்த 4 condition, that is mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait, இது எல்லாமே simultaneous occur ஆச்சுன்னா there is a possibility for occurring deadlock in a system. so இதுல ஏதாவது ஒரு 2 or more condition occur ஆச்சுன்னா there is a little possibility of deadlock occurring in a system. Okay, so now I hope you are clear about what do you mean by deadlock and what are the possibilities of for a deadlock to occur in a system. We saw this with the help of these 4 conditions. Okay, next we'll see what do you mean by safe state. So system safe, so deadlock occur ஆச்சுன்னா அந்த system வந்து என்ன சொல்லுவோம்? It is in unsafe state. சோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம், ஏதாவது ஒரு எரர் அக்கர் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. சோ டெட்லாக் அக்கர் ஆகிற சிஸ்டம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அன்சேஃப் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. சோ சிஸ்டம் வந்து எப்ப சேஃப்னு சொல்றாங்கன்னா state is said to be a safe if the system can allocate resource to each process in order and still avoid deadlock. So safe state எப்ப சொல்றாங்கன்னா
ஒரு சிஸ்டம்ல இருக்கிற எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் ரிசோர்சஸ் அலோகேட் பண்ணணும். டு இட்ஸ் மேக்ஸிமம் அலோகேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமும் டெட்லாக் அக்கர் ஆகாம இருந்ததுன்னா அந்த சிஸ்டம் என்ன சொல்றாங்க, சேஃப் ஸ்டேட்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ சேஃப் ஸ்டேட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, சோ இந்த சிஸ்டம்ல இருக்க எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் ரிசோர்ஸ் டு இட்ஸ் மேக்ஸிமம் லெவலுக்கு அலோகேட் பண்ணிட்டு டெட்லாக் எதுவுமே அக்கராக சான்சஸ் இல்லாம இருந்ததுன்னா அந்த சிஸ்டம் தான் சேஃப் ஸ்டேட்னு சொல்றாங்க. The system will be in safe state. Okay, if a deadlock, if you are having any possibility to occur a deadlock in a system, means that system is an unsafe system. So ஒரு சிஸ்டம்ல டெட்லாக் அக்கர் ஆக ஏதாவது ஒரு பாசிபிலிட்டி இருந்தா கூட அந்த சிஸ்டம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, அன்சேஃப் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, then you see safe sequence. safe sequenceனா இப்போ ஒரு சிஸ்டம் வந்து என்ன சொல்றோம், சேஃபா இருக்குன்னு சொல்றோம், சேஃப் ஸ்டேட்ல சிஸ்டம் இருக்குன்னு சொல்றோம்னா அந்த சிஸ்டமோட ப்ராசஸ் எந்த ஆர்டர்ல எக்ஸிக்யூட் ஆனா அந்த சிஸ்டம் சேஃபா இருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம், ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு ரிசோர்ஸ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த ரிசோர்ஸ அப்டைட் பண்ணி யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் that resource will be released after the process execution gets completed. Okay, so அதனால ஒரு ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் அக்கர் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸ் எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ராசஸோட ரிசோர்ஸ் will be released to other process. ஓகே, அந்த மெமரினாலும் சரி, அந்த இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ், ஒரு ப்ராசஸ்ல இருந்து ஒரு இன்புட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு, சோ கீபோர்ட் இருந்து ஏதாவது ஒரு இன்புட் வெயிட் பண்ணுது, சோ அந்த கீபோர்டு என்ன ஆகும், வேற ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் நம்ம இன்புட் கொடுக்கறதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அந்த மாதிரி. ஓகே, சோ ஒரு ப்ராசஸ் அக்கர் ஆகி completion execute ஆனதுக்கு அப்புறம் அதோட ரிசோர்ஸும் will be available to other process in the system. So அதனால safe sequence means the system if it is in safe state, system safe stateல இருக்கும்போது எந்த ஆர்டர்ல ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆனா சிஸ்டம் சேஃபா இருக்குமோ அததான் safe sequence ன்னு சொல்றாங்க. So for example that will be in this order like that, P1 P2 like that etc to Pn. So in the order 1 2 3 ப்ராசஸ் ஆர்டர்ல தான் இருக்கணும் இல்ல, ஆர்டர் எப்படினாலும் இருக்கலாம், இந்த சிஸ்டம் இந்த ஆர்டர்ல ரன் சேஃபா இருக்குன்னு நம்மளுக்கு மீனிங். ஓகே, சோ சிஸ்டம் வந்து சிஸ்டம்ல டெட்லாக் அக்கர் ஆகனா that system is known as or that system is said to be in safe state. There is a possibility of deadlock means that system is in unsafe state. Okay, so now we have seen what do you mean by safe state and what do you mean by safe sequence. So in our system we need to prevent the deadlock. So deadlock வந்து நமக்கு ஒரு drawback இருக்கு. So the deadlock என்ன பண்ணணும், we have to prevent it. preventனா அது அக்கர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அத என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ்ல டெட்லாக் அக்கர் ஆகாம இருக்கு நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்றது. சோ டெட்லாக் அவாய்ட் பண்றதுன்னா ஒன்ஸ் டெட்லாக் அக்கர் ஆச்சுன்னா அதை எப்படி என்னென்ன மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் எக்ஸிகியூஷனை எந்த ஆர்டர்ல யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம டெட்லாக் அவாய்ட், அந்த மாதிரி நம்ம பாக்குறது டெட்லாக் அவாய்டன்ஸ். There is a two method for deadlock avoidance. You will see one method, that is by using Banker's algorithm. So using this Banker's algorithm we can have a safe sequence. Safe sequence na so இந்த ஆர்டர்ல அந்த சிஸ்டம்ல உள்ள எல்லா ப்ராசஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுன்னா அங்க டெட்லாக்கே அக்கர் ஆகாது, சிஸ்டம் வந்து சேஃபா இருக்குன்னு நம்ம ஒரு சேஃப் சீக்வென்ஸ் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் பண்றோம் using this Banker's algorithm. Okay, so we are having a Banker's algorithm. Using this algorithm we can determine the safe sequence. So system safe stateல இருக்கணும்னா எந்த ஆர்டர்ல அந்த சிஸ்டம் உள்ள ப்ராசஸ் ரன் ஆகணும் அதை டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு we are having an algorithm known as Banker's algorithm. So இந்த அல்காரிதம் நம்ம சைமல்டேனியஸா ஒரு ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள் வச்சு இந்த அல்காரிதம் எப்படி யூஸ் பண்றோம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, so here I hope you can everyone can see this slide number 5. Here question வந்து இங்க எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா, so this deadlock algorithm, this Banker's algorithm is also a problem. It is also an important problem. So everyone pay attention to this. So the questions எப்படி இருக்கும்னா, so question வந்து இந்த first starting உள்ளது, இந்த first page இருக்கு, அந்த slide 5 தான் உங்களோட question இருக்கும் maximum. So given
the snapshot at time t0. So at time t0 ல snapshot means என்னென்ன ரிசோர்சஸ்லாம் அவைலபிளா இருக்கு, என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் அவைலபிளா இருக்கு, என்னென்ன ப்ராசஸ்க்கு எப்படி ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் தான் ஸ்னாப்ஷாட்னு சொல்றது. ஓகே, ஸ்னாப்ஷாட்னா ஒரு பர்టిక్యులர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். சோ இங்க டைம் t0 நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம். சோ இந்த டைம்ல என்னென்ன ரிசோர்ஸ்லாம் அவைலபிளா இருக்கு, என்னென்ன ப்ராசஸ் என்னென்ன மாதிரி ரிசோர்ஸ்லாம் அலோகேட் பண்ணிருக்கோம், அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் இங்க கீழே கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் we are having allocation matrix. So எல்லாருக்கும் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு தெரியும். So allocation matrix னா, so in this here you can see in the side ல P0, P1, P2, P3, P4. So இந்த ஸ்லைட்ல லெஃப்ட் சைடுல நீங்க பார்க்கலாம் process P0, P1, P2, P3, P4. இந்த மாதிரி we are having 5 different process. மேம் மியூட்ல இருக்கீங்க. Okay, students, my call has been muted in between. Okay, let's continue the class. I hope everyone can see the slide. That's slide number 5. So in Banker's algorithm, C means the question will be given like this. There is the snapshot will be given at a particular point of time. So here we are having a time, say t0. Okay, and the allocation matrix. So we are having 5 different process, that is from P0, P1, P2, P3, P4. So up to P4 we are having 5 different process. This allocation matrix means, so நமக்கு ரிசோர்சஸ் இங்க மேல கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க, ABCD. ABCD தான் இங்க ரிசோர்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். We are having 4 resource. So ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு we are having 5 different process in a system and we are having 4 resource. ABCD னு ஒரு 4 resource இருக்கு. So அந்த each and every process P0, P1, P2, P3, P4 இந்த ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. சோ நீங்க ரோ வைஸா இங்க பார்க்கணும். ஓகேவா? சோ ப்ராசஸ் P0க்கு நேரா நீங்க பாத்தீங்கன்னா, சோ இது சொல்றது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் இந்த அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ்ல பாருங்க. ஓகே,
இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸை மட்டும் பாருங்க இப்போ. ஸோ P0க்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா உங்களுக்கு ஒரு ரோ இருக்கு. இட் இஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ABCD. ஸோ மேல ABCD. இந்த சைடில் என்ன போட்டிருக்காங்க? P0, P1, P2, P3. இது ப்ராசஸ். ஸோ மேல உள்ளது ரிசோர்ஸ். ஸோ P0ல ஏ ரிசோர்ஸ் வந்து 0 தான் அவைலபிள் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ்மே அலோகேட் பண்ணல. ஸோ அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ்னா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க சொல்றதுதான் அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா P0ல 0 0 1 2 ரோ வைஸா பாருங்க எல்லாரும். ஓகே, இந்த ரோ வைஸா தான் இருக்கிறதா அந்த ரிசோர்ஸ் ABCD ஃபார் ஈச் ப்ராசஸ். ஸோ ரோ வைஸா பார்க்கும்போது ஸோ P0க்கு என்ன ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க? ஸோ P0க்கு 0 0 1 2 தட் இஸ் ABCDல ஏ ரிசோர்ஸ் வந்து எதுவுமே அலோகேட் பண்ணல, பி ரிசோர்ஸும் எதுவும் அலோகேட் பண்ணல, சி ரிசோர்ஸ் 1 இன்ஸ்டன்ஸ். ஸோ இதான் இன்ஸ்டன்சஸ். ஸோ ஹவு மெனி இன்ஸ்டன்சஸ் ஆர் அலோகேட்டட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் ப்ராசஸ்? ஹவு மெனி இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் இஸ் அலோகேட்டட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் தான் இந்த நம்பர் வைஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ இன்ஸ்டன்ஸ், எவ்வளோ தடவை அந்த ரிசோர்ஸை அந்த ப்ராசஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. புரியுதா? ஸோ P0க்கு சி ரிசோர்ஸ் 1 அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க, டி ரிசோர்ஸ் 2 அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பிலோ இஃப் யூ சி P1க்கு ABCD ரிசோர்ஸ் எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க? 1 0 0 0. ஸோ P2க்கு அதே மாதிரி ABCD ரிசோர்ஸ் 1 3 4 இன்ஸ்டன்சஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் அப் டு P4 ப்ராசஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்றது அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் we are having மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ் என்ன பார்த்துருக்கோம்? ஸோ எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ் என்ன இருக்கும்னா ஒரு ப்ராசஸ்க்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ P0க்கு பார்த்தோம்னா ஸோ அதே ரோல பாருங்க, that is first row. So P0, so first row represent for process P0, next row வந்து for process P1, like that. அப்படி below போனீங்கன்னா up to process P4 வரைக்கும் உங்களுக்கு resources okay. So maximum matrixல அந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ P0ல நம்ம மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோ என்ன இருக்கு? 0 0 1 2. ஸோ அதுக்கு மேக்ஸிமம் தேவைப்படுற ரிசோர்ஸே எவ்வளவுதான்? 0 0 1 2. அதுல நம்ம ஆல்ரெடி என்ன ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க, தட் இஸ் என்ன அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க? 0 0 1 2 அலோகேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்போ ப்ராசஸ் P0க்கு நீட் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ நீட் மேட்ரிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ்னா ஒரு ப்ராசஸ்க்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ அதே மாதிரி P1க்கு பார்த்தோம்னா 1 7 5 0 ABCD அதோட இன்ஸ்டன்சஸ் தான் 1 instance of A, 7 instance of B, 5 instance of C, 0 instance of D. Resources are needed. Maximum to be needed for process P1. P1க்கு மேக்ஸிமம் இவ்வளோ இன்ஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது. பட் அலோகேட் பண்ணது எவ்வளவுதான்? P1க்கு A ரிசோர்ஸ்ல 1 தான் அந்த பர்டிகுலர் டைம் T0ல அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ புரியுதா? மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு புரியுது, அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு புரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரியே தான் P2க்கு நம்ம பார்த்தோம்னா மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ்ல 2 3 5 6. ஸோ அது மேக்ஸிமம் தேவைப்படுற ரிசோர்ஸோட இன்ஸ்டன்சஸ். P2க்கு ஆல்ரெடி அலோகேட் பண்ண இன்ஸ்டன்சஸ் 1 3 5 4. இவ்வளோ இன்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஆல்ரெடி அலோகேட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமம்னா மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் ஒரு ப்ராசஸ்க்கு தேவைப்படும், அதுதான் மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும், மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் அவைலபிள் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அவைலபிள் மேட்ரிக்ஸ்னா
ஸோ இங்க வந்து ரிசோர்சஸ் என்னென்ன ரிசோர்ஸ் இருக்கு நம்மகிட்ட ஏ பி சி டி அதை வச்சு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி அலோகேட் பண்ணது போக எவ்வளோ மேட்ரிக்ஸ் எவ்வளோ ரிசோர்சஸ் அவைலபிளா இருக்கு. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ்ல P0 to P4 ப்ராசஸ்க்கு இந்த மாதிரி ரிசோர்சஸ் அலோகேட் பண்ணது போக சிஸ்டம்ல ஏபிசிடி ரிசோர்சஸ்ல எவ்வளோ இன்ஸ்டன்சஸ் இன்னும் அவைலபிளா இருக்கு அதை இண்டிகேட் பண்றது அவைலபிள் மேட்ரிக்ஸ். தட் இஸ் ஏ பி சி டி இந்த மாதிரி இருக்கா. ஸோ அதில் 1 5 2 0. ஸோ திஸ் 1 5 2 0னா ஸோ ஏ ரிசோர்ஸ் வந்து 1 இன்ஸ்டன்ஸ் இன்னும் அவைலபிளா இருக்கு. பி ரிசோர்ஸ் வந்து இன்னும் 5 இன்ஸ்டன்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. சி ரிசோர்ஸ் இன்னும் 2 இன்ஸ்டன்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. டி ரிசோர்ஸ் அவைலபிளாவே இல்ல, அதான் ஜீரோன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, புரியுதா? ஸோ அவைலபிள் மேட்ரிக்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? ஸோ அந்த ரிசோர்சஸ் அலோகேட் பண்ணது போக இன்னும் சிஸ்டம்ல எவ்வளோ அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் ஐ எம் சேயிங் வாட் இஸ் அலோகேஷன் என்ன மேக்ஸிமம் அவைலபிள் மேட்ரிக்ஸ் தான் மறுபடியும் சொல்றேன். ஸோ அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் saying for each and every process how many instances of resources is allocated. So ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்றது அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ். மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ்னா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் மேக்ஸிமமா இன்க்ளூடிங் த அலோகேஷன், சரியா, மேக்ஸிமமா எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும் ஓவராலா இந்த ப்ராசஸ்க்குலாம் இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும் இருக்குமா. ஸோ அது சொல்றது யாரு? மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து டேர்ம்ஸ் டு பி நோன் ஃபார் பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம். ஸோ கொஸ்டின் வந்து இந்த ஸ்லைடில் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துட்டு என்ன கேட்பாங்கன்னா யூசிங் பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம் ஃபைண்ட் சேஃப் சீக்வன்ஸ். ஸோ நம்ம சேஃப் சீக்வன்ஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். சேஃப் சீக்வன்ஸ் என்னது? த சிஸ்டம் டெட்லாக் கக்கர் ஆகாம சேஃப் ஸ்டேட்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா ப்ராசஸ் எந்த ஆர்டர்ல எக்ஸிக்யூட் ஆனா நம்மளுக்கு சிஸ்டம் சேஃபா இருக்குன்னு சொல்றது சேஃப் சீக்வென்ஸ். ஓகே, ஸோ கொஸ்டின்ல இவ்வளவுதான் கொடுத்துருப்பாங்க. பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம் ப்ராப்ளம்ல நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்கலாம். See here in this slide number 6 you can see. So first step நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா will be finding the need matrix. need matrixனா நம்ம கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஆல்ரெடி மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, அலோகேஷன். மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ்னா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும். அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ்னா இவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் இன்னும் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும், நீடு. ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸ்க்கும் இன்னும் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் நீட் ஆகும், எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும், அந்த மேக்ஸிமம் மைனஸ் அலோகேஷன். ஸோ மேக்ஸிமம் இவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவைப்படுது, அலோகேட் பண்ணியிருக்கிறது இவ்வளோ. ஸோ அலோகேட் பண்ணது போக ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் தேவைப்படும், தட் இஸ் நீட் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ நீட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மேக்ஸிமம் அண்ட் அலோகேட்டட் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ மேக்ஸிமம் இவ்வளோவா தேவைப்படுது நமக்கு முன்னாடியே தெரியும். ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், தட் இஸ் இங்கே டைம் T0ல அலோகேட் பண்ணது இவ்வளவுதான். அப்போ இன்னும் இந்த ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னு சொல்றது நீட் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒன்லி வி ஆர் சேயிங் நீட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ் மைனஸ் அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இது சிம்பிள் மேட்ரிக்ஸ் சப்ராக்ஷன். ஸோ எல்லாருக்கும் மேட்ரிக்ஸ் சப்ராக்ஷன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஸோ கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்க அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ் மைனஸ் மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூ அப்பனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் A of 0 0 minus B of 0 0 எல்லாருக்கும் சப்ட்ராக்ஷன் தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ அதே மாதிரி A01 மைனஸ் B01 அந்த மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போட்டுடலாமா? தட் இஸ் மேட்ரிக்ஸ், சிம்பிள் மேட்ரிக்ஸ் சப்ட்ராக்ஷன் தான். இதுல எல்லாமே மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் இருக்கும், மேட்ரிக்ஸ் சப்ட்ராக்ஷன். ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் பண்ணி மேக்ஸிமம்ல உள்ள ஒரு வேல்யூ அலோகேஷன் உள்ள ஒவ்வொரு வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போடுறோம். நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இங்க சைட்ல ப்ராசஸ் போடுறோம். ஓகே, தட் இஸ் ஃபார் ப்ராசஸ் P0 டு ப்ராசஸ் P4. ஸோ மேல ஃபார் ப்ராசஸ் ABCD க்கு எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஃபார் 5 ப்ராசஸ் இவ்வளோ நீட் மேட்ரிக்ஸ்.
ஸோ நீட் மேட்ரிக்ஸ் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சிம்பிளி அப்டைன் பை சப்ராக்டிங் மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸ் மைனஸ் அலோகேஷன் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அப்படி சப்ராக்ட் பண்ணா இந்த ப்ராப்ளம்க்கு இந்த வேல்யூ இருக்கும். நீங்க ட்ரை கூட பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் now we are going for safe state algorithm. எப்படி நம்ம safe state algorithmல safe sequence நம்ம find பண்ண போறோம். That is by using Banker's algorithm தான் also known as safe state algorithm. So அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி பார்க்க போறோம் பார்க்கிறோம். So நம்ம இப்போ availableனு பார்த்தோமா, இந்த available matrix questionல at the point of time t1 கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த available ஒவ்வொரு டைமும் சேஞ்ச் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் process p0 ஃபர்ஸ்ட் அக்கற எக்ஸிக்யூட் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், அந்த ப்ராசஸ் P0 ஹோல்ட் பண்ணிருக்க ரிசோர்சஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணிருமா. ரிலீஸ் பண்ணோனே அந்த ப்ராசஸ் P0 ஹோல்ட் பண்ணிருக்க ரிசோர்ஸ் இந்த அவைலபிள்ல இன்க்ளூட் ஆயிருமா. சோ புரியுதா? once a process completed its execution, the resource allocated to the particular process will be released for other process to utilize. ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு என்னென்ன ரிசோர்ஸ்லாம் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ரிசோர்சஸ் எல்லாம் மற்ற ப்ராசஸ்க்கு அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த அவைலபிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகுமா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆக. ஸோ அதனால இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம்ல நம்ம கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்க அவைலபிள் மேட்ரிக்ஸை ஒரு நேம் ஒர்க்னு சொல்லி அசைன் பண்றோம். சரி, கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அவைலபிள் மேட்ரிக்ஸோட வேல்யூ, அவைலபிள் மேட்ரிக்ஸ் அந்த ஏபிசிடில 1520. இந்த 1520 தான் அவைலபிள் மேட்ரிக்ஸ்ல we are considering it as work ன்னு கன்சிடர் பண்றோம். so by this algorithm we have to use this value only, because இந்த algorithm ஸ்டேட் பண்ணும்போதே இந்த மாதிரி work available இந்த மாதிரி terms தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. so we have to use only that variable. okay, so this we are assuming 1520 that is available as work. okay, இப்போ available வந்து நம்ம work கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம். சோ நம்ம என்ன கண்டிஷன் நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் செக் பண்ணனும்னா, சோ இது வந்து சிங்கிள் ரோ மேட்ரிக்ஸ் தானே. சோ அத within bracketல கமா போட்டு எழுதிருக்கோம். ஓகே, இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். சோ we have to check for ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் சேஃப் ஸ்டேட்ல இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா, இந்த நீட் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ப்ரீவியஸா டிட்டர்மைன் பண்ணோமா, அந்த நீடோட ஒவ்வொரு மேட்ரிக்ஸோட ஒவ்வொரு ரோவும் should be less than or equal to work. ஏன்னா என்ன சொல்றோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராசஸ் P0 அதுக்கு ஆல்ரெடி அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம், மேக்ஸிமம் மைனஸ் நீட் மைனஸ் அலோகேஷன் தான் நீடுன்னு ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் எவ்வளவு தேவைப்படுது, ஸோ இன்னும் எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அது வந்து இருக்கிற அவைலபிள் மேட்ரிக்ஸோட கம்மியா தானே இருக்கணும். இந்த அவைலபிள் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம், ஒர்க்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். அப்படிதானே? ஏன் ஒர்க்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம், ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதோட அலோகேட்டட் ரிசோர்ஸும் அவைலபிளா இன்க்ளூட் ஆகும். அப்போ ஒவ்வொரு தடையும் இந்த அவைலபிள் இந்த வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால ஒர்க் நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ புரியுதா? ஸோ அதனால என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கு என்ன செக் பண்ணணும்னா, நீட் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒர்க் மேட்ரிக்ஸா நம்ம செக் பண்ணோம். ஸோ நீட் மேட்ரிக்ஸ்ல இப்போ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். ஸோ இப்போ சிங்கிள் ரோ மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்னா என்னது, ஸோ இந்த ஸ்லைட் 6ல உள்ளதான் உங்களோட நீட் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ ஃபார் ப்ராசஸ் P0க்கு நீட் மேட்ரிக்ஸோட வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கு எடுத்தீங்கன்னா நீட் வந்து ஃபார் ப்ராசஸ் P0க்கு 0 0 0 0. ஓகே, ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, see here in slide number 8 I have written here for process P0 need is less than or equal to work on நம்ம கண்டிஷன் செக் பண்ணணும். இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா that process will be in safe state. ஸோ அந்த சேஃப் சீக்வன்ஸ்ல ஒரு ஆர்டர்ல என்டர் ஆகும். ஓகே, ஸோ நீடே நம்மளுக்கு எல்லாமே 0 0 தான் நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. ஓகே, இந்த நீடே நம்மளுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது, 0 0 0 தான். ஏன்னா எந்த நீடுமே இல்ல, ஏன்னா அதோட மேக்ஸிமம் வந்து அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல அலோகேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த நீடு வந்து என்னது 0 0 0 இட் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 1520.
அந்த ஒர்க் வேரியபிள் நம்ம செக் பண்றோம். ஸோ அந்த கண்டிஷன் என்னாச்சு, சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டு. ஸோ அப்போ இந்த ப்ராசஸ் கேன் ஃபினிஷ் இட்ஸ் எக்ஸிகியூஷன். ஸோ வி ஆர் யூசிங் அ ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஃபினிஷ் ஆஃப் P0 இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ நம்ம கொடுக்குறோம். ஏன்னா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால திஸ் ப்ராசஸ் கேன் ஃபினிஷ் இட்ஸ் எக்ஸிகியூஷன் வித் தட் அவைலபிள் ரிசோர்சஸ். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் P0 will enter into safe sequence. Safe sequenceல first எந்த ப்ராசஸ் என்டர் ஆகும், ப்ராசஸ் P0. ஓகே, சேஃப் சீக்வென்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் எந்த ப்ராசஸ் என்டர் ஆகுது, ப்ராசஸ் P0. ஸோ அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்ணோம், அதோட நீட் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஆன் நம்ம செக் பண்ணோம். அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனவனே ஃபினிஷ் ஆஃப் P0 is equal to true னு எழுதிட்டு this process P0 enters into safe sequence. That is the safe sequence ல first execute ஆற process P0. Okay, then so இப்போ இந்த process execution முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு அலோகேட் பண்ணியிருக்க ரிசோர்ஸ் என்ன பண்ணலாம், ரிலீஸ் பண்ணிரலாமா? ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு அலோகேட் பண்ண ரிசோர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ரிசோர்ஸ் எதோட ஆட் ஆயிரும், அவைலபிள் கூட ஆட் பண்றோம். அந்த அதை தான் நம்ம ஒர்க்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால தான் ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் பிளஸ் அலோகேஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் P0. ஒர்க் வந்து இதோட வேல்யூ என்ன இருந்துச்சு, 1520. திஸ் அலோகேஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் P0 நம்ம பார்த்தோம்னா see here the allocation of process P0 is, so அந்த allocation matrixல first row இருக்கிறதா allocation of process P0, that is 0012. so நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த 0012 தான் அந்த workோட ஆட் பண்றோம். இப்போ நியூ work வந்து என்னது 1532. ஓகே, so புரியுதா என்ன பண்ணிருக்கோம்? so first இந்த process P0 ஓட கண்டிஷன் செக் பண்றோம். need is less than or equal to work on நம்ம செக் பண்றோம். இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிட்டு for process P0 க்கு. அப்போ P0 first system executionல என்டர் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் work is equal to work plus allocation. நம்ம வந்து அதாவது இந்த process execution முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ்க்கு அலோகேட் பண்ண ரிசோர்ஸ் ரிலீஸ் பண்றதுனால நம்மளோட ஒர்க்கோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம நியூ ஒர்க் வந்து என்னது 1532. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஆர்டர்ல அதாவது P0 P1 இந்த ஒவ்வொரு ஆர்டர்லயும் இந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்ணிட்டே போகணும். ஸோ இதே மாதிரி ப்ராசஸ் P1க்கு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஸோ P1ஓட நீட்னா இந்த நீட் மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்க செகண்ட் ரோவை தான் இங்க நம்ம எழுதியிருக்கோம் 0750. ஸோ இங்க 0750 பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒர்க்கா நம்ம பார்க்கணும். நம்ம எப்படி பார்க்கறோம்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் should be less than its corresponding element. So here இங்க first பார்த்தாலே 0 is not less 0 is less than 1. Next 7 பாத்தீங்கன்னா 7 is not less than or equal to 5. So this condition fails. So process P1 க்கு என்ன ஆகுது, இந்த condition fail ஆகுது. This need வந்து less than work இல்ல. So அப்ப என்ன பண்ண முடியாது, process P1 execute பண்ண முடியாது. So finish of P1 is equal to false. So இந்த P1 வந்து safe sequenceல இந்த point of time P0 க்கு next அடுத்து வந்து execute பண்ண முடியாது. So இப்போ இந்த condition fail ஆயிடுனா நம்ம வந்து work ஓட வேல்யூவை அப்டேட் பண்ண கூடாது. இந்த ப்ரீவியஸ்ல என்ன பார்த்தோம், condition satisfy ஆச்சுனா தான் என்ன பண்ணோம், work is equal to work plus allocation. P0 க்கு condition satisfy ஆச்சு, அதனால தான் work is equal to work plus allocation நம்ம போட்டோம். But here for process P1 நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், இங்க கண்டிஷன் வந்து என்ன ஆகல, satisfy ஆகல. So we can't write work is equal to work plus allocation. Okay, so இந்த process condition fail ஆயிட்டு next இதே மாதிரியே இப்போ process P2 க்கு நம்ம செக் பண்றோம். So need, so P2 ஓட need வந்து third row in the need matrix. Okay, so that is less than or equal to, இங்க work வந்து newly updated work from process P0 அதுதான் work யூஸ் பண்றோம். ஓகே, so செக் பண்றோம். இங்க என்ன ஆகுது, எல்லாமே less than or equal to தான் இருக்கு. so 1 இங்க 1 equal தான், இங்க 0 5 less than தான், இங்க 0 இங்க 3 less than, இங்க 2 equal. so இங்க condition satisfy ஆகுது. so finish of P2 is equal to true னு எழுதிட்டு
நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் P2. So இப்போ P0 க்கு அடுத்து எந்த ப்ராசஸ் என்டர் ஆகுது சேஃப் சீக்வென்ஸ்ல? ப்ராசஸ் P2 enters into safe sequence. ஓகே, அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம்? work is equal to work plus allocation. So இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. இந்த ப்ராசஸ் சேஃப் சீக்வென்ஸ்ல என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த work is equal to work plus allocation. So இங்க allocation of which process? Process P2. அப்ப allocation matrixல உள்ள third row தான் இது 1 3 5 4. ஏன்னா இந்த ப்ராசஸ் எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சிரும். இந்த ஆர்டர்ல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? அதோட ரிசோர்ஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணுவோமா? அதை அலோகேட் பண்ணிருக்க ரிசோர்ஸ், அதான் இந்த அலோகேட் பண்ணிருக்க ரிசோர்ஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணி நம்ம இங்க எழுதி இருக்கோம். சோ சிமிலர் வே வில் பி செக்கிங் ஃபார் ப்ராசஸ் P3. சோ இதோட ப்ராசஸ் P3 வந்து எப்படி இருக்கும்? fourth row of the need matrix ஓட fourth row தான் இந்த நீடா இருக்கும். சோ அது நியூலி அப்டேட்டட் வர்க் வச்சு நம்ம செக் பண்றோம். லெஸ் தேன் இருக்கா, லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவலா இருக்கான்னு. இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனோடனே finish of P3 வந்து ட்ரூவா இருக்கும். சோ அப்ப என்ன ஆகும்? நெக்ஸ்ட் எந்த ப்ராசஸ் சேஃப் சீக்வென்ஸ்ல என்டர் ஆகுது? P0 P2 அடுத்து P3 வந்து என்டர் ஆகும். அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? work is equal to work plus allocation. சோ allocation வந்து எதோட allocation? for process P3. சோ அப்ப allocation matrix உள்ள fourth row தான் நம்ம இங்க எழுதுறோம். ஓகே, இந்த மாதிரி work வந்து நியூவா அப்டேட் பண்ணியாச்சு. சோ இந்த நியூ work வச்சு தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் P4 க்கு நம்ம செக் பண்றோம். need is less than or equal to work ஆனு. சோ இங்க P4 வந்து லாஸ்ட் row of need matrix தான் இந்த need. ஓகே, இந்த need வந்து less than or equal to work ஆன் நம்ம செக் பண்றோம். இங்க கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் பாருங்க, எல்லாமே less than or equal to தான் இருக்கு. சோ அப்ப என்ன ஆகும்? finish of P0 equal to true. next P4 enters into safe sequence. so next எந்த ப்ராசஸ் என்டர் ஆகுது safe sequenceல? P4 என்டர் ஆகுது. and again இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் அலோகேட் பண்ணிருக்கிற ரிசோர்ஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணிரும். சோ என்ன பண்றோம்? work is equal to work plus allocation. allocation of which one? process P4. அதாவது allocation matrix உள்ள லாஸ்ட் ரோவை வந்து நம்ம ஆட் பண்றோம். இப்போ நியூலி அப்டேட்டட் work நம்மளுக்கு இருக்கு. சோ இப்போ என்ன பண்றோம்னா, நமக்கு ப்ராசஸ் P1 கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆச்சா? இப்போ பாருங்க work வந்து இவ்வளவு அதிகமா இருக்கு. அதாவது P0 P2 P3 P4 எல்லாமே எக்ஸிகியூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு. சோ அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? நியூலி அப்டேட்டட் வர்க் வந்து மேக்ஸிமம் அவைலபிளா இருக்கு. சோ இப்போ வந்து என்ன பண்றோம்? அட் லாஸ்ட் P1 ஃபெயில் ஆனால இந்த சீக்வென்ஸ் உள்ள எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம P1 ஒன்ஸ் அகைன் செக் பண்றோம். ஓகே, புரியுதா? P1 ஒன்ஸ் அகைன் செக் பண்றோம் அட் லாஸ்ட். சோ இப்போ நீட் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் P1 ஆனது நீட் மேட்ரிக்ஸ்ல உள்ள செகண்ட் ரோ தான் நீட் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் P1. சோ தட் இஸ் லெஸ் than or equal to work. இப்போ என்ன வர்க் யூஸ் பண்றோம்? நியூலி அப்டேட்டட் வர்க். சோ இப்போ பாருங்க அந்த நீட் மேட்ரிக்ஸ் வர்க் வந்து லெஸ் than தான் இருக்கு. சோ அப்ப என்னது? இந்த ப்ராசஸ் P1 சேஃப் சீக்வென்ஸ்ல என்டர் ஆகும். சோ அப்ப நம்ம சேஃப் சீக்வென்ஸ் ஃபைனலி obtained safe sequences P0 P2 P3 P4 P1. ஓகே, சோ அப்ப வர்க் நம்ம இந்த ப்ராசஸும் ரன் ஆயிட்டு P1. அப்ப இந்த ப்ராசஸ்க்கு அலோகேட் பண்ணிருக்க என்ன பண்ணலாம்? சாரி, இந்த ஸ்லைட்ல வந்து ஒரே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக், நான் அதை கரெக்ட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். So work is equal to work plus allocated. Okay, the 13th slideல work is equal to work plus allocated, not available. Okay, kindly consider it. So allocation matrix of P1. Okay வா? So இந்த work ஓட allocation matrix of P1 add ஆகி நமக்கு நியூவா ஒரு work இருக்கு. and our final questionல என்ன கேட்டிருந்தாங்க? using Banker's algorithm find the safe sequence. இப்போ safe sequence நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சா? safe sequence என்னது? P0 P2 P3 P4 P1. this is a safe sequence. and also our system. so last இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க. all the process enters into safe sequence and the system is in safe state. so இந்த மாதிரி நம்ம Banker's algorithm யூஸ் பண்ணி safe sequence கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகே, சோ இது வந்து Banker's algorithmல யூஸ் பண்ணி பண்ற ஒரு क्वेश्चन வந்து இந்த மாதிரி இருக்கலாம். and क्वेश्चनோட இன்னொரு ஒரு பாசிபிலிட்டியும் இருக்கு நமக்கு. அது நெக்ஸ்ட் there is a slide 14ல கொடுத்திருப்பாங்க. இத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, டுடேஸ் கிளாஸ் டைம் ஆயிட்டு. ஓகே, சோ இது வரைக்கும் எல்லாரும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம்.
ஸோ இன்னைக்குள்ள டாபிக் ஆர் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் டாபிக்ஸ் வீடியோஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம்.